and I am touched by your lecture. Believe me, it's amazing. Very nice thoughts you projected, and I am going to take that thread and take it further. Okay, my friends, thanks a lot, Dr. Gunda, and the department and the college for inviting me. I have a very wonderful memories of this college. I shared that with one of your colleagues. माझी बायको तुमच्या झुलॉजीची पहिली स्टुडंट आहे. कुलकर्णी सर होते, सुनंदा नाकवा म्हणजे नंतर पाटील झाले, आणि माझे सौ हे पहिले स्टुडंट आहेत तुमच्या झुलॉजीचे. त्याच्यामुळे मी तिला सांगून आलो, आज मी तुझ्या कॉलेजला जातो. तिलाही जाम आनंद झाला, म्हणे जरा नीट वागा. वृंदाने माझी खूप तारीफ केली, बाबा जंटलमन आहे वगैरे वगैरे. त्याच्यामुळे माझ्यावर एक ओझा आलाय की नाही, आय हॅव टू बिहेव लाईक दॅट. एनिवे, सो आपण आय एम गोइंग टू टेक some of your time and give you brief about the biodiversity in Western Ghats. ही आहे का, कोणता आहे रे? नेक्स्ट स्लाइड कोणती आहे? इकडनं करू का? आली 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 आली. So to begin with, we will start with a very broad definition of what is biodiversity. Bio, living. Diversity, differences. So biodiversity is whatever living things have differences in them. But to put in a very nice way, biological diversity means the variability among living organisms from all sources, as she said, from all sources, including among other things, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which they are part. This includes diversity within species, between species, and of the ecosystem, and also terrestrial, aerial diversity also. You see, long back, there was an experiment when Narayikar sir was there, that they sent balloon in the aerospace and they collected various bacteria. So that is also a form of biodiversity. So let us come to the subject of biodiversity in Western Ghats. वेस्टर्न घाट्स ज्याला आपण सह्याद्री कडा म्हणतो, सह्याद्री म्हणतो, तो आपला वेस्टर्न घाट आहे. आणि इट इज वन ऑफ द 34 बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ द वर्ल्ड, रनिंग पॅरलल टू इंडिया वेस्टर्न कोस्ट कम्प्लिटली. म्हणजे मी तुम्हाला सांगेन, तुम्हाला एवढं प्रचंड आज आपल्या जो आहे याची आपल्याला कल्पना पाहिजे. फ्रॉम डंग इन गुजरात टू कन्याकुमारी इन साऊथ, कॅन यू इमॅजिन? And it covers Maharashtra, Gujarat, Goa, Karnataka, Kerala आणि तामिळनाडू. ऑलमोस्ट एवढ्या स्टेट्सला आपल्या सह्याद्री कव्हर करतो. सो नाव दिस इज गोइंग टू बी पॉइंटर पण आहे. अच्छा, पुढे जायचं असेल तर कोणतं? हा, ठीक आहे, बस 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 सांग. सो दिस इज our western. बघा केवढा ब्रॉड आहे, आणि टोटल एरिया इज ह्यूज, ह्युमंगस, आणि ऍव्हरेज एलिव्हेशन आहे अप टू 900 मीटर ऍव्हरेज. आणि याची सगळ्यात मोठी जी आहे ती अन्नायमुडी म्हणून आहे केरळमध्ये, जवळजवळ 3000 मीटर. आणि मला वाटतं जे कोणी हायकिंग करतात आपल्या महाराष्ट्रात, कळसुबाई आहे, महाबळेश्वर आणि हरिश्चंद्रगड, हे 3 गोष्टी आपल्या महाराष्ट्रात हायेस्ट आहे. काय रे बाबा? हा, सॉरी. अच्छा, the climate in Western Ghats, it varies with altitude and physical proximity with Arabian Sea, naturally.
आपण अरेबियन सी पेक्षा किती जवळ आहोत त्याच्या अनुषंगाने तिथलं क्लायमेट आहे. इट इज वॉर्म अँड ह्युमिड ड्युरिंग मोस्ट ऑफ द इयर. वॉर्म असतो आणि ह्युमिड, कारण समुद्राच्या जवळ आहे त्याच्यामुळे आर्द्रता जास्त असते. आणि इट हॅज अ टिपिकल सब ट्रॉपिकल. आय एम ऑडिबल टू एव्हरीवन? ओके. Typical subtropical climate at higher elevations. The coldest period in the Western Ghat is southern region, and rainfall प्रचंड प्रमाणात पाऊस आपल्या वेस्टर्न घाट मध्ये पडतो. आणि it depends on height, it depends on the peak elevation. 900 millimeter in the peaks. Imagine करू शकता 900 सेंटीमीटर कन्वर्ट करा त्याला. आणि 100 mm in plains, ते खालचे पट्टे आहेत तिथे. And average rainfall, annual rainfall is 2,500 millimeter. Temperature varies depending on the season, but it's a very pleasant temperature in peaks. 10 ते 12 डिग्री असतं आणि 30 ते 35 डिग्री हे प्लेनवर असतं. Now there are plenty biodiversity in our Western Ghats. And it all depends on the height and rainfall, how much elevation will pasto त्याप्रमाणे. For example, there are tropical green forest. त्याच्यानंतर moist deciduous forest. मी तुम्हाला दाखवीन याचे थोडे फोटो. त्याच्यानंतर dry deciduous forest. And these are all which are the various floras in this area, and these are the various elevation at that particular time. And then there are scrub jungles, then there are sholas, then savannas, and high rainfall savannas. असे बरेचसे आपले vegetation type. And depending on the vegetation type, you get biodiversity and various fauna. This is one of the examples of evergreen forest. इतकं एव्हरग्रीन असतं की सूर्य सुद्धा जमिनीपर्यंत येत नाही, गडात सगळं. त्याच्यामुळे यू गेट लॉट ऑफ व्हॅरिएशन इन बॅक्टेरिया अँड इन्सेक्ट्स. आता जसं मॅडमने सांगितलं, आपण सगळे एकमेकावर अवलंबून आहोत. तर निसर्गात एक गोष्ट लक्षात ठेवा, निसर्गात काहीही वेस्टेज नसतं. इवन जो पतझड़ होती है, वो जो पत्ते नीचे गिरते हैं, उसके नीचे कई बैक्टीरिया, कई इंसेक्ट्स अपना घर बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अपने आराम से रहते हैं. So this is evergreen forest. This you must have seen moist deciduous. आपला तुम्ही जर पुण्याला जात असाल मुंबईवरून तर तुम्हाला बरेच असे moist deciduous दिसतील, किंवा इथेच आपल्या जवळपासही असे. त्याच्यानंतर ड्राय deciduous स्क्रब्स, म्हणजे नुसते आपले झुडपं असतात. शोलाज म्हणजे असे पॉकेट असतात बघा, हे पॉकेट असतात ना, दिसतात आहे का? या पॉकेट्स मध्ये थोडं व्हेजिटेशन असतं. आणि सवाना म्हणजे नुसते आपले गवत सारखे पीसेस तिथे उगवतात. नाउ लेट अस टॉक अबाउट endemism. Endemism is derived from two original Greek words, ende and within, आणि demos means population. म्हणून ते पॉप्युलेशन स्टडीला म्हणतात डेमोग्राफी. So, and this term was coined by D. Candolle, and this means endemic species that is restricted distribution or habitat isolated from its surrounding region through geographical, ecological, and temporal barriers. Very restricted असतात एका जागी आणि they are separated. So let's talk about the unique fauna which are found in Western Ghat. These are mammals, very unique mammals you can find, like bats, lion-tailed macaque. The only area where the lion-tailed macaque are found is in Western Ghat, Tamil Nadu area. Otherwise, if they are gone, we have destroyed
the nature of nature's experiment for thousands of years. Macaca. It is called a lion-tailed macaque because it has a very small tail. Then apart from that, there are various other species like Nilgiri tahar and Malabar cavet. This is a insectivore kind of thing. And there are plenty of beautiful birds in the Western Ghats which are unique to Western Ghats. They are not found in other parts of the world. And they are all dwindling very fast. You see, after certain days, we have to go and tell them, maybe my great grandson, once upon a time, these animals, these birds were existing very happily in the Western Ghats. But we, human beings, for our greed, have destroyed their ecosystem and have made them extinct. There are so many reptiles, which is not surprising. You see, sarpatnare prani, Western Ghats मध्ये प्रचंड आहे. For example, there are out of 47 species of Europeptide, there are 46 species which are in Western Ghats only, nowhere else. Then gecko, out of 30 species, 19 species are in Western Ghats. Agamadi, there are out of 26, there are 20 species in Western Ghats. And there is a fantastic biodiversity of the amphibians, and some of the new species are also some of the new species are also identified in Western Ghats, and they are named. For example, Nasica bactacus cyanricis. This is one of the species of amphibian, which is a new amphibian, which we discovered in Western Ghats of Kerala. Flower diversity, fauna diversity आहे, but flower diversity is amazing in Western Ghats. For example, there are 300 species of algae, so many species of fungi, lichens, bryophytes, 320 species of pteridophytes, 5 species of gymnosperms, and 4,500 flowering plants, which are found in Western Ghats. And you will be not surprised. Out of this, 1,500 species of flowering plants, about 38%, they are endemic. If they are gone, they are gone. We will not be able to see them again. Apart from flower and fauna and flora, there is a very fantastic diversity of various major tribes which are found in all across the Western Ghats. I will not read of them, but you understand that since it's a forest area and remote area, there are many tribal people who are natives. They are natives of Western Ghats. They stay there happily. They are having a good life in a way. So it's a very difficult life. There's a tremendous diversity in medicinal plants. आपण जेव्हा प्रगत नव्हतो तेव्हा आपण कोणावर अवलंबून होतो? आपण सगळे निसर्गावरच अवलंबून होतो. निसर्ग माझा बाप, निसर्ग माझी माता, निसर्ग माझा सखा. आणि तो निसर्ग म्हणजेच देव म्हणतोय तरी चालेल. तर so you can find that before the development of this medicinal system, most of the things were treated using the natural products or mostly medicinal plants. म्हणजे आपली जी पहिली मेडिकल सिस्टीम आहे ती मेडिसिनल प्लांट आहे. त्याच्यावरनं मग पुढे आयुर्वेद आलं. आणि apart from this, there is one more branch, folklore medicine. वैद्य छोटे मोठे. And they prosper in Western Ghats because there are so many plenty of medicinal plants.
मला आठवतो मी लहान असताना, मी लहान होतो एकेकाळी, मी लहान असताना माझी आई ताप आला तर 2-3 दिवस आम्हाला डॉक्टरकडे न्यायची नाही. ते आपलं काळमेघ आहे, एक वनस्पती आहे काळमेघ म्हणून, बिटरेस्ट ऑफ द बिटर त्याचं नाव आहे, बिटरेस्ट ऑफ द बिटर. तर त्याचा काढा द्यायची आणि बरं व्हायचं 2-3 दिवसात, कारण त्याच्यात ते जे केमिकल्स आहे ते अँटीबायोटिक, म्हणजे डोलो नाही द्यायची आम्हाला, पण ते काळमेघाचा काढा द्यायचे आणि ते अक्षरशः म्हणजे नाक दाबून प्यावं लागायचं, एवढं कडू होत. किंवा अंगदुखी असेल तर निर्गुंडीचा पाला आणायचा, त्याचा शेक द्यायचा. हे शास्त्र अवगत होतं आपल्याला. किंवा जर एखादा पोट फुटत नसेल त्याला पोल्टीज बांधायची, डॉक्टरकडे नंतर जायचे. किंवा जर इफ देर आर सम स्किन डिसीजेस, सगळ्यांना मराठी कळतो नाही बाळांनो, कळत नसेल तर वाईट आहे, महाराष्ट्रात मराठी कळणार. तर स्किन डिसीज असेल तर ते अर्जिमोन मेक्सिकाना आहे ना, पिवळी फुलं असतात, रस्त्याच्या कडे गाण्याच्या जागी उगवतात, त्या फुलांना घेऊन दह्यामध्ये वाटून त्याचा लेप बनवायची आणि फोड वगैरे आहे तिथे लावायची, गायब. तर सांगायचं तात्पर्य हे आहे की आपण आपल्या फोकलर मेडिसिन हे, आणि ती तिच्या आजीपासून शिकली, ती तिच्या आजीपासून शिकली. आमची बायको कुठेच नाही शिकली, पण आमच्या बायकोला स्पेशालिस्ट कोण कोण आहे, अरे लहान मुलांना तापाय पटकन काढतात. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य की आपण आपल्याला एका दृष्टीने म्हणाल तर निसर्गापासून दूरच न्यायचा प्रयत्न केलाय. निसर्गाशी फक्त एखाद वर्षात येतात, अरे आम्ही माथेरानला जाऊन आलो रे बाबा, असं म्हणजे थोडक्यात. तर so about 70% of the plant species are reported to be medicinal. There are ग्रंथ, चरक गाणी वाचलाय, चरक संहितामध्ये जवळजवळ 4000 प्लांट्स मेन्शन केले आहे त्यांनी. मी म्हणतो निसर्गात कुठली गोष्ट वेस्ट नाही होत. प्रत्येक प्लांटला, प्रत्येक प्राण्याला आपला रोल आहे आणि ते व्यवस्थित निभावतात आहे, एक्सेप्ट वी ह्युमन बीइंग. आपण आपलं कार्य विसरतो, पण बाकी नेचरमध्ये बाकीचे प्राणी आपले कार्य विसरले नाही. मी काहीतरी उदाहरण देईन तुम्हाला. त्याच्यानंतर अबाउट 50 स्पीसीज होल्ड अ व्हेरी हार्ड मेडिसिनल व्हॅल्यू, आणि याचं महत्व आपल्यापेक्षा अमेरिका आणि जर्मनीला जास्त काय. आपले जर्मनीने तर आपले कित्येक ग्रंथ, संस्कृतचे ग्रंथ फोटो कॉपी करून झेरॉक्स करून दिले, त्यांचं अध्ययन केलं आणि त्याच्यावर त्यांनी बॉटॅनिकल्स नावाचा एक वेगळा क्लास ऑफ मेडिसिन शोधून काढला. आपण फक्त म्हणतोय आमच्या चरकाने किती काम केलं. तू काय केलं रे बाबा? चरकानंतर तू काही काम केलं का? तर हे आहे की 50 स्पीसीज आहे. इफ यू गो टू द साइट ऑफ नॅशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, त्या साईटवर जर तुम्ही गेला तर तुम्हाला कळेल की किती मेडिसिनल प्लांट आहे and how beautifully they are used by tribal people for grower medicine, and even they have given clue for the modern medicine. सिंकोना काय आहे? सिंकोना जे आहे मलेरियावरचं औषध शोधून काढलं. तर एक गाव होत, किती आफ्रिकेत कितीही रॅम्पंट मलेरिया आला तरी त्या गावाच्या लोकांना कधीही मलेरिया झाला नाही. तर सगळं शोध सुरू झाला की या गावांमध्ये असं काय आहे की यांना मलेरिया होत नाही. तर तिकडे एक तळ होतं मोठं, आणि त्या तळ्यात बरीचशी झाडं पडली होती, ते सिंकोनाची. तर ते बार्क वॉटर सोल्युबल होतं आणि सगळे लोक त्या तळ्याचं पाणी प्यायचं, म्हणजे बरोबर त्यांच्या सिंकोना जायचं आणि सिंकोना गेल्यामुळे त्यांना कधी मलेरिया व्हायचा नाही. त्याच्यावरनं मग बाकीच्या सगळ्या अँटीमलेरिया शोध अशा ऑब्झर्वेशन रिसर्च मुळे लागला. तर ऑब्झर्व करा, बघा, नुसतं म्हणजे
आवडत्या गोष्टी ऑब्झर्व करू नका रे बाळांनो, चांगल्याही गोष्टी ऑब्झर्व करा. So these are some of the example I am giving you, like Anthocephalus संस्कृतमध्ये कळंब आहे. This is one of the very important medicine plant. अपामा चक्राणी त्याच्यानंतर कॉसिसियम हे आहे, दारू हरिद्रा नाव ऐकलं असेल तुम्ही. आणि त्याच्यानंतर एम्बिलिया रॅबिस हे जे आहे ना, एक औषध आम्हाला लहानपणी द्यायची. दात खायला लागलो किंवा जेवत नाही माझा मुलगा म्हटल्यावर एम्बिलिया रॅबिस वावडी म्हणतात त्याला, वावडी हे उकळून द्यायची. हे जनतांना मारतं, अँटी हेल्मेंटिक एम्बिलिया रॅबिस. किंवा मेसुआ फेरेरा. There are so many types of menstrual disorders. Leukorrhea, for example. So Nakkeshar Mesua is a wonderful medicine for that. त्याच्यानंतर नॅटोपोडॅटस. याचं तर एवढं ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन झालं जेव्हा अमेरिकेने सांगितलं की याच्यात देयर इज अ प्रिन्सिपल विच इज ऍक्टिव्ह अगेन्स्ट कॅन्सर, नरक्या. त्याच्यामुळे ट्रिमेंडस याचं डिस्ट्रक्टिव्ह एक्सप्लॉयटेशन झालं की वेळ आली की गव्हर्नमेंट हॅज टू पुट डाऊन सेइंग दॅट नो बडी इज गोइंग टू कलेक्ट दिस प्लांट henceforth, otherwise it will be extinct. चालायची या सप्तरंगी तापावर चांगलं औषध आहे. ट्रायको बस वेलांटिकस हे सुद्धा एक जीवनी म्हणतात त्याला, जीवनी. तामिळनाडूचे आदिवासी याचे पानं आपल्या जवळ ठेवतात आणि मैलोनशी चालू शकतात. एक पान दाताखाली टाकलं आपले गुटखा खाण्यापेक्षा चांगलं ना. तर हे जीवनी, दिस गिव्स लॉट ऑफ एनर्जी अँड नरिशमेंट, म्हणून त्याला जीवनी म्हणतात. याच्यावर भयंकर शोध झाला आणि याच्यातनं आता ऍक्टिव्ह प्रिन्सिपल येऊन निघतात. आर्टोकार्पस, दिसा समज कार्सिनिया म्हणजे आपला आमसूल, पित्तनाशक, ॲपेटायझर. आपले लोक वाईन पिण्याच्या ऐवजी आमसूलाचा ज्यूस प्यायचं. सोलकढी पितात ना पित्तनाशक किंवा पचनाला तसं. राउल्फिया सर्पेंटिना, सर्पगंधा याच्यासारखं चांगलं औषध ब्लड प्रेशरवर नव्हतं. याच्यापासूनच केमिकल डिराईव्ह करून ब्लड प्रेशरवर औषध. त्यांच्यामुळे म्हणजे आपलं चंदन शीत आहे, ताप आला की चंदन शेवटी दुगम कपाळावर लावली, reduces the fever. Sorry. So why there is loss of biodiversity? So many things we know, but still we have lost so much of biodiversity. What are the reasons? You will be surprised that in 80 years, from 1920 to 2000, we lost almost 45% of Western Ghats biodiversity. Can you imagine? आणि मी आता भाषण माझं संपेस्तोवर जवळजवळ 5-10 झाडं तोडले असतील आरामात. वेस्टर्न घाटचं डिस्ट्रक्शन ज्या रेटनी चाललंय यू कांट इमॅजिन. अँड दिस इज बिकॉज ऑफ कल्टिवेशन. खायला पाहिजे ना, आणि स्पेशली आपली पॉप्युलेशन ज्या रेटनी वाढली आहे, आपण तर भस्मासूर आहे. मुंबई भस्मासूर आहे. They say in Maharashtra, you send anything in Bombay and it is gone. Coffee plantation. Other reason. Oh. Sorry. Sorry. Coffee plantation, tea plantation. सगळं केरळ, तामिळनाडू कॉफी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन मुळे पाहिजे ना आपल्याला सकाळी उठून कॉफी आणि टी. त्याच्याकरता आहे हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी. आपल्या डिमांड सुद्धा इलेक्ट्रिसिटीला खूप वाढतात. त्याच्यामुळे सगळे हायड्रो प्रोजेक्ट आहे, थर्मल प्रोजेक्ट आहे, आणि हे जरुरी आहे. पण वी शुड हॅव अ बॅलन्स बिटवीन डेव्हलपमेंट अँड टेकिंग केअर ऑफ बायोडायव्हर्सिटी.
So, as I said, the annual deforestation rate is almost 1.5%, losing about 5,000 square kilometers of forest every year. Imagine, किती आपण वृक्ष तोडी करतोय आणि किती आपण निसर्गाचा नाश करतोय याचं तुम्हाला कल्पना आहे. And all these biodiversity losses are due to anthropogenic pressure, म्हणजे human requirement. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की वाघ काही मतदान करणार नाही. मतदान कोण करेल? मनुष्य. मग प्रिफरन्स कोणाला यायचा? मनुष्याला. झाड काय जाऊन मतदान करणार नाही या लोकांना. मग त्यांचा किती त्रास झाला तरी चालेल, मनुष्याला सगळं मिळालं पाहिजे. म्हणून मग चाललंय माणसाच्या गरजा पुरवण्याकरता we are killing our biodiversity. And as she pointed out, ज्या भागात कधी पाऊस सुद्धा पडायचा नाही तिकडे आता महापूर येतात. तुम्ही या वर्षात जेवढे ढगफुटीचे लँडस्लाइडचे घटना ऐकल्या, मला नाही वाटत तुम्ही याच्या अगोदर एवढ्या लँडस्लाइड आणि एवढ्या ढगफुटी प्रचंड प्रमाणात माणसं गायब झाले. हो, कळत नाही किती मेले किती गेले. आणि हे काय? मॉटेल बांधा, रिसॉर्ट बांधा, टुरिझमला बढावा द्या. त्याच्याकरता म्हणजे मनुष्याच्या स्वार्थाकरता वाढवा. It is very rightly said that so many things are available in nature for the need of human being, but not for the greed of human. The greed is दिवसेंदिवस वाढत चालते. मला द्या, मला द्या, मी काय देईल? मी काही नाही देणार. मला इलेक्ट्रिसिटी फुकटात द्या, मला पाणी फुकटात द्या. त्याच्याकरता बाकीच्यांचं काय तुम्ही नष्ट केलं आम्हाला मतलब नाही. एनिवे, हा फार मोठा गहन विषय आहे. आणि देन डिफॉरेस्टेशन, मायनिंग. आपल्याला सगळे कॉपर पाहिजे, आयर्न पाहिजे, नवीन नवीन महिन्या वाळूचा उत्साह. एवढं मोठं राजकारण आहे याच्यावर. बातम्या वाचत असाल तुम्ही, कारण या जेवढे नवीन नवीन चॅनल आहे यांना दुसरा धंदाच नाही. त्या बातम्या वाळू उपसावर बातम्या. पण किती प्रमाणात वाळू उपसा, त्याच्यावर नदीचे प्रवाह बदलून टाकतात हो लोक रातोरात. काय म्हणा, रिझर्वायर फ्लडिंग, त्याच्यानंतर इंडस्ट्री. आता सगळीकडे गरज आहे, पण तरीही माझ्या जिल्ह्यात पाहिजेच, माझ्या महाराष्ट्रात आणा. हा जो एक आपला हव्यास आहे. एन्क्रोचमेंट फॉर ऍग्रिकल्चर. नॅचरली आपली भूक वाटते आपल्याला, वी नीड लॉट ऑफ फूड. सो destroy the forest and increase the agricultural land. Construction of roads and railways, so many. Actually now you see there are very few corridors left for wild animals to go from one forest to other. All those corridors are gone. Highway, तुम्ही बघता लेपर्ड जगच्या खाली आला, हत्तीला धडक मारली, ही बातम्या येतात. रेल्वेच्या इंजिनाखाली रानहेले आले. We go through all these news so often because there are no corridors left. Safely they can travel from Maharashtra to MP. There are so many hindrances for their travel, for changing from one forest to another. Then they have to walk through various highways and railway crossing and all that. आणि मोनोकल्चर हे सगळ्यात एक भयंकर बाबा. सुबाबूल लावा, सुबाबूल. आणि त्याचा आपल्याला उपयोग आहे नाही आहे की वेदर दॅट प्लांट इज फ्रॉम नेटिव्ह गुलमोहर. प्रचंड प्रमाणात लावा. मोनोकल्चर, निलगिरी,
युकॅलिप्टस लावा प्रचंड प्रमाणात रेल्वेच्या बाजूला जिथे जागा रिकामी आहे. बट विदाउट टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन की हे नीलगिरी आहे, एवढ्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात जमिनीचं पाणी पितो की बाकीच्या प्राण्यांना म्हणजे झाडांना पाणी कमी मिळायला लागतं. पण आपण विचार नाही करत, हिरवं राहायला पाहिजे मग लावा, कुठली झाडं लावा, काय हरकत नाही. So now I will consider one aspect which you all should know, that is RED list, which is available by International Union for Conservation of Nature, IUCN. So how they categorize extinct? Gone. Why we can't do anything about it? Extinct, they are gone. Extinct in the wild. जंगलातले गायब झाले, झू मध्ये ठेवले दाखवायला. अरे हे बघ रे, हे ते प्राणी आहे बरं, आमच्या लहानपणी खूप होते. You say, I remember when I was a kid, we used to saw so many birds. So many beautiful birds. Now most of them are not seen. Only time you see, you can feel the difference between COVID times. So many beautiful birds and butterflies used to be seen in Thana. I have seen so many nice birds, especially areas which are very green. All these, they thrive in Yehur and all that area, and they used to come to Thana city because there are very less pollution during COVID time. Extinct in wild, critically endangered, when we have to do something about them. If we don't do anything, they will be endangered, means very few in number, and slowly they will become extinct. Endangered. आहे कमी प्रमाणात आहे, पण आहे. We can do something about it. Vulnerable means which are on the verge of getting endangered. You must do something. You must take precaution to see that those species of the flora or fauna are protected and well nourished. Near threatened. And finally, least concern. Gulmohar, least concern. Chalta. So, coming back to Western Ghats, there are 39 species which are endangered, critically endangered, and 111 species which are endangered, and there are 79 species which are vulnerable. And you can go to this site of IUCN and read more about it. These are the various references. You can go to them and find out. So these are rare listed flora of Western Ghats. Tanaka Ashoka. Now I class it. Sita Mata Ashoka Khali was good. Ata, you will find the trees which are near our roads, on the side of roads. They are false Ashoka. They are not true Ashoka. Saraka Ashoka is found in restricted pocket, and it is one of the best immunomodulator. तुमची जर प्रतिकार शक्ती वाढवायची असेल तर the syrup of Saraka Ashoka, very famous for that. Pterocarpus center, Raktachandan. It is almost now well listed. त्याच्यानंतर हे आहे nutmeg, जायफळ. त्याच्यानंतर हे Aristotelia सर्पदंशावर स्नेक बाईटवर इट इज वन ऑफ द व्हेरी याची मूळ उगाळून लावतात. So not that we are not taking care. One thing very nice and I appreciate, we always make a document. आपल्याकडे डॉक्युमेंट आणि रूल्स अँड रेग्युलेशन प्रत्येक सगळीकडे कॅमेरे लागले आहोत.
सगळे काही व्यवस्थित आहे, पण गुन्हेगारी किंवा चोरी किंवा काही कमी झालं का नाही. सो वी आर वंडरफुल पीपल इन मेकिंग डॉक्युमेंट्स. We are extremely nice in making manuals. So there are various things which we have developed. In Wildlife Protection Act, Sadas त्याच्या under, you can be penalized. Then National Wildlife Action Plan, Western Ghats Development Program, so and so and so and nursery. We have fantastic nursery, jungle nursery. And but always remember, जोपर्यंत सामान्य नागरिक आणि जनता जागरूक होत तोपर्यंत आपलं भविष्य उज्ज्वल नाही. जेवढी घाण आपण रस्त्यावर करतो, मला वाईट वाटतो, खूप वाईट वाटतं, आणि तुम्हालाही वाटत असेल नक्की. आपल्या सगळ्यांना वाटतं की आपल्याला छान स्वच्छ सुंदर जागा असावी, पण काय मिळतं आपल्याला? पाण्याच्या बाटल्या, दारूच्या बाटल्या, प्लास्टिकच्या बाटल्या, घाण कचरा चारीकडे फेकलेला असतो. हेच आपण ज्यावेळेला परदेशी जातो त्यावेळेला चॉकलेट खाऊ तर त्याचं रॅपर खिशात ठेवतो, आपण नाही टाकत ते, कारण कोणीच टाकत. सिंगापूरला फटके मिळतात, फटके. शिक्षा पैशाची नाही, पैशाच्या शिक्षेला कोणीही घाबरत नाही. एवढा अमाप पैसा या लोकांनी खाल्लाय आणि यांच्याजवळ आहे की यांना जर 10,000 रुपये दंड केला, दे आर नॉट बॉदर. पण चौकात जांभळीला उभं करून 10 फटके मारा, आई शपथ, हा भारत एका वर्षात सुधरेल. पैशाची नाही काही लोक. मी तुम्हाला एक किस्सा सांगतो. ज्यावेळेला मी अमेरिकेत होतो त्यावेळेला अमेरिकेचा एक तरुण पोरगा सिंगापूरला गेला आणि तिथे त्यांनी ग्रॅफिटी केली. ते कॅन असतात ना, रंगवून असे रस्त्यावर ग्रॅफिटी केली. Which you will find plenty in Chicago or any big cities in US. Normal आहे. विद्रूप केलं, त्याला पकडलं आणि मग ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड, तरुण आहे, लहान आहे, सोडून द्यावं, हे आहे ते आहे, सगळे प्रेशर. अमेरिकेसारख्या रुबाबदार, जबाबदार आणि वजनदार राष्ट्राच्या प्रेसिडेंटनी सिंगापूरच्या प्रेसिडेंटला विनंती केली की याला सोडा. आम्ही सोडणार नाही. रूल ऑफ द लँड. या आमच्या देशात असं काम करणाऱ्याला फटके मारतात. अहो किती खराब काम करतात, हे माणुसकीला काळीमा फासणार आहे असे. पण आमच्या इथे हा कायदा आहे तेवढे नाही हो. 50 फटक्याची सजा केली होती, शेवटी त्याला 10 फटक्यावर आणलं त्या लोकांनी. पण ते म्हणाले अहो 10 फटक्याची काय, 2 फटक्यानंतर तो बेशुद्ध पडणार आहे, कारण तुम्ही 10 मारा का 50 मारायला. सांगायचं तात्पर्य हे की नियम त्याचं पालन फार जरुरी. आपल्या इकडे अरे ओळख नाही का रे मला, मी कोण आहे? नगरसेवकाचा दूरचा शेजारी असतो. सांगायचं जाऊ द्या. तो व्हॉट वी नीड इज पब्लिक अवेअरनेस. आपल्याला प्रत्येकाला कळलं पाहिजे की व्हॉट इज बायोडायव्हर्सिटी अँड हाऊ टू प्रोटेक्ट इट, आणि त्याचे आपल्याला किती फायदे आहेत. जंगल गेली तर आपण गेलो, हे सगळे जे आपले खाड्या आहे तीव्राची, ते प्रोटेक्ट करतात तो आपल्याला. त्याच्यावर भर घालून जंगल, तुम्ही घरं बांधताय, सोसायट्या बांधताय, काय होतो कळवा, काय होतो बघा, काय झालं. इनिशिएटिव्ह बाय एनजीओ असलं तरी always remember that no project can be taken ahead without the support of local community. Local community must be taken into confidence. You understand as we are doing for your benefit, and if we do this, it will be beneficial to you for future, for your kids, for your grandsons. So that kind of things should be inculcated in our behavior every day.
We are one of the most cleanliest person in the world as far as our home is concerned. But we are one of the dirtiest people in society. मेरा मकान अच्छा रहना चाहिए म्हणजे आपल्या घराचा कचरा शेजारच्या घरात टाकून दिला तरी चालतं त्या माझं घर स्वच्छ राहतं. वी आर रिअली क्लीनेस्ट पीपल. आपण स्वच्छ राहतो. स्वच्छ वागतो की नाही माहित नाही पण स्वच्छ पण राहतो नक्की. And major conservation effective actions are required and they should be taken into confidence by taking the local community in confidence. So the IUC and General Assembly, they gave a resolution in 2010. Biodiversity is life. Biodiversity is our life. If we want to survive, we must protect our mother nature. त्याला मदर नेचर का म्हणतात? Because it takes care of us. It's like our mother. Mother usually doesn't get upset. पण आई रुसली, आई चिडली, आता हे आपण बघतोय धगफुटी, पानफुटी, नको तिथे जोधपूर जिथे पावसा इकडे मराठवाडा घ्या ना, ड्राय एरिया पूर येतात आहे. कारण आता आई आपली रुसली की बाळांनो किती अन्याय कराल, किती अन्याय कराल, किती मला तुम्ही छळाल, किती माझे तुकडे कराल, आता मी दाखवते मी काय करू शकते. आपल्या मुंबईची स्थिती बघा ना, काय फ्लडिंग होतं. कारण काय की अहो काय करणार, भरतीच्या वेळेला खूप पाऊस पडला. अरे पाऊस तुला काय विचारून पडणार आहे का की किती वाजता भरती होईल, पडू की नाही? तो पडणार, त्याचं कामच आहे पडायचं. पण तुमचा निसरा व्यवस्थित होतोय की नाही? नाही नाही, सगळे तळे, सगळे नाळे, मिठी नदी होती हो. मी श्रीरंग सोसायटीत राहायचो, आलो तेव्हा कॅसल मिलच्या बाजूला एक नाला होता, जे नाला आहे आज, ज्यांना कोणाला माहिती आहे. लोक सांगतात की 1960 पर्यंत त्याच्यात होळी खरून लोक आंघोळ करायचे, एवढं स्वच्छ पाणी होतं. नाला हो, नाला. आपण नद्यांचे नाले केले, नाल्यांची गटार केली. वाईट वाईट. एवढा संपन्न देश खरं हे नाही. सो फायनली श्वास सोडा, हा गेला रे बाबा म्हातारा, संपलं त्याचं लेक्चर, हरकत नाही. एनिवे, तर काय आपण व्हॉट कॅन यू डू, मैं क्या कर सकता हूँ? नाही नाही यार, तुम्ही सगळे खूप करू शकता, खूप करू शकता. काय करू शकता? गोदावरीची कृष्णा नदी, हा स्वतः काढलेला फोटो. प्रीच, आपण प्रीच करू शकतो, शिकवू शकतो, लोकांना जागरूक करू शकतो, स्वतः जागरूक होऊन लोकांना जागरूक करू शकतो. प्रोटेक्ट, आपल्या आईचं रक्षण करू शकतो, प्रोटेक्ट करू शकतो. आणि प्रपोगेट, चांगल्या गोष्टी प्रपोगेट करू शकतात. आता पुढच्या काही काही स्लाइडचा मी त्या स्किप करणार आहे. हे आमच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काय काय कार्य चालायचं बेळगावला, पण रमणीय इन्स्टिट्यूट बेळगावची, एवढं सुंदर हर्बल गार्डन आहे की काय तुम्हाला सांगू. आणि सुंदर म्युझियम आहे, धन्वंतरीची मूर्ती आहे. आणि एक आम्ही वेबसाईट डेव्हलप केली होती मेडिसिनल प्लांटवर, त्यांच्या पुस्तिका छापल्या होत्या, बुकलेट छापले होते. आणि आम्ही दरवेळेला वैद्य आहे, फोकलोर मेडिसिनचे आहे, लोक माणसं त्यांना एकत्र आणतो. We used to take leave from them. We used to tell them about modern medicine, things like that. And finally, this is our institute in Belgaum, where I was the founder director. Thank you very much for your kind patience. Thank you.